Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi al hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma hdi qaumana wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidana wa muridana wa atba'ana wa ahbabana wa man da'ana bil khairat wa man nasara da'watana wa ma'isyatana wa jiranana wa sultanana wa umara'ana ورعيتنا ومن رآنا ومن سمع كلام بهداك حتى اتبعونا في عقيدة أهل السنة والجماعة وجلسونا استقامة ومحبة وخدمة في مجلس الأحباب الرسول. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا waj'alna waziran min ahlina wa atba'ina wa sultanina wa awliyaika wa namika wa rahmatika arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baitil kiram. Thumma ila arwah jami'il anbiya wal mursalin wa khudama'i syara'ihim wa li arwah jami' ummahatil mu'minin wa li ahli baitir rasul li dhurriyyati ولياسين الشيخ محي عبد القادر الجيلاني والشيخ أبو الحسن الشاذلي والشيخ ابن الشبندي والشيخ جنيد البغدادي والإمام الرباني والشيخ أحمد كبير الرفاعي والشيخ إبراهيم الدسوقي ثم الحاضر الشيخ عبد العجمي ثم الحاضر الشيخ ياسر أبو سطامي والشيخ رفع الخرخي ثم الحاضر الإمام الغزالي ثم الحاضرة محمد بن علوان ثم الحاضرة محمد بن العبندية والقادرية جيلانية والشاذلية والكبروية والأنفسية والعلوية والرفاعية والشطارية ولجميع مشايخنا ومشايخهم أجمعين لجميع أهل قراءة الكتب خصوصا لحضرة مصنف هذا الكتاب الإمام النووي رضي الله عنه وقدس الله سره ولجميع أئمة أهل الحديث الإمام بخاري والإمام مسلم والإمام أبي داود والإمام الترمذي والإمام النسائي والإمام ابن ماجه والإمام بيهقي والإمام الديلمي والإمام ابن حبان والإمام الحكيم والإمام الطبراني والإمام أبو الشيخ ولجميع أئمة الإسلام خصوصا لحضرة الإمام ابن هاجر العسقلاني والإمام ابن هاجر الهيثمي والإمام علي نور الدين الهيثمي والإمام جلال الدين السيوطي والإمام عز الدين بن عبد السلام والإمام الخطيب الشربيني والإمام الخطيب البغدادي ولجميع مشايخنا ومشايخهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وخالاتنا وأقربائنا وأحبائنا وجميع أهلنا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمات ولمرشدنا ولمربي روحنا خصوصا لحضرة الشيخ محمد ناظم الحقاني والشيخ محمد الشعب القباني ولحضرة الشيخ عبد الله فيصل وإلى حضرة جميع أولياء الساتب والجاوي خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ شريف هداية الله ثم لحضرة الشيخ قرة أنور الشيخ سلطان حسن البنتن ثم لحضرة الشيخ شريف عبد الرحمن ثم لحضرة الشيخ عبد المناب يا محمود السيد سكرا وإلى حضرة السيد أزير وإلى حضرة السيد أحمد زكريا محمد الشريف بعلوي ثم لحضرة Bagus Muhammad Mansur bin Abdul Karim walaru Sayyid Muhammad Al Hasan bin Syekh Ahmad Zakaria Ba'alawi
وإلى روح سيدة خديجة بنت بغوث محمد منصور وإلى روح أبي محمد مصباح بن محمد علي حسن بعنوي وإلى روح أمي أمين ولأرواح جميع أهل سلسلة نسبي ولذريتي وأهل بيتي ولرضاري ولجميع أهل سلسلة نسبنا وجماعتنا من أهل مجلس أحباب الرسول لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina bima nawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslafna salih wa awliyaullah wa ulama'us salihin al-alimin al-amilin ar-rasyidin wa nawaina adz-dzikra wa nawaina talabal ilmi wa nawaina nashral ilmi wa nawaina al-khalwata wal uzlata wa nawaina tarkal ma'asi wa nawaina adaan wa ityanan li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nawayna arba'ina wa nawayna as-suluka fi hadhihi at-tariqati an-nashmaliyyah 'aliyyah fi tariqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nawayna bi kulli khairatin ya Allah ihtisaban limardatillah wa liridallah wa liridaillahi ta'ala wa nawayna bimana wa as-salihun al-muqarrabun at-taibun wa nawayna at-taubata wa nawayna al-hijrata ila Allah wa rasulih lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ibrahim wa yuqalu Abu Muhammad, diriwayatkan dari Abu Ibrahim, disebut juga Abu Muhammad, wa yuqalu dan juga disebut Abu Muawiyah, namanya adalah Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Ia menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam basyara Khadijah radhiyallahu anha bibaitin fil jannati min qasabin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada ibunda Khadijah radhiyallahu anha bibaitin fil jannati min qasabin, dengan akan diberikannya sebuah istana di dalam surga yang terbuat dari permata, yang terbuat dari intan di surga. La sakhaba fihi wala nasaba, yang di dalamnya tidak ada suara gaduh, bising, keributan, tidak pula melelahkan ketika berada di dalamnya. Muttafaq alaih. Ini sesungguhnya berkaitan dengan manaqib ibunda Khadijah radhiyallahu anha yang beberapa hari yang lalu bertepatan dengan wafatnya ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kapan Rasulullah memberikan kabar gembira ini? Di saat-saat akhir hayat ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ketika ibunda Khadijah sakit, istri tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam pembaringannya sudah lelah dan sudah lemah. Selama hidupnya, harta yang dimilikinya, karena beliau adalah orang yang kaya, beliau serahkan, beliau habiskan seluruhnya untuk membiayai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan hidupnya pun beliau rela korbankan demi
menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami yang tercinta. Walau umur terpaut cukup jauh berbeda, tapi beliau selalu menghormati suami. Sayyidah Khadijah selalu menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jauh lebih muda umurnya dibandingkan beliau. Tapi khidmatnya, dia khidmatkan seluruh kehidupan dan kehormatannya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di akhir hayatnya, sampai ketika ajalnya tiba, beliau tidak meminta sesuatu apapun kepada Rasulullah SAW. Saking sopan santunnya beliau, hormatnya, ta'zimnya kepada sang suami. Di akhir hayatnya pun ada satu keinginan yang ingin dipinta dari sang suami, tapi tak berani menyampaikan langsung, memperdengarkan kepada sang suami. Sehingga pada saat itu beliau memanggil putrinya, yakni Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ia genggam tangan sang putri. Kemudian ia bisikan ke telinga sang putri, "Putriku, kemarilah." "Ada apa, ibunda?" "Kemari, dekatkan telingamu kepadaku." Maka ibunda Khadijah berbisik, "Putriku, sesungguhnya aku tak pernah meminta apapun kepada ayahmu. Tapi saat ini aku takut akan neraka. Aku takut tidak selamat kelak di akhirat. Maka mintakanlah kepada ayahmu jubah ataupun burdah yang beliau biasa memakainya ketika menerima wahyu. Terutama ketika menerima wahyu yang pertama, mintakan kepada ayahmu, aku tidak berani menyampaikannya." Maka kemudian melihat hal itu Rasulullah kemudian bertanya, "Ada apa?" Maka Sayyidah Fatimah sang putri menyampaikan kepada ayahanda, "Wahai ayahanda, tolong berikanlah sesuatu yang ibunda minta." "Apakah itu?" "Ibunda tidak berani menyampaikan kepada engkau, wahai ayah. Saking hormatnya karena kemuliaan engkau, wahai ayah. Ibu menyampaikan bahwa ia takut tidak selamat nanti di akhirat." Itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap saat, yang seluruhnya hidupnya dikhidmatkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hayatnya masih merasa tidak tenang. Di akhir hayatnya merasa takut kelak di akhirat. Padahal beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu meminta agar diperkenankan jubah atau burdah yang biasa ayah pakai untuk menerima wahyu untuk menjadi kain kafan beliau. Mendengar ucapan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan kabar gembira kepada ibunda Khadijah. "Ya Khadijah, inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan salam, menyampaikan salam alaiki kepada engkau, hai istriku. Wanita yang langsung Allah sendiri menyampaikan salam kepadanya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itu tandanya bahwa Allah begitu memuliakannya. Allah menyayangi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Wahai istriku yang kusayang, wahai Khadijah, sesungguhnya Allah telah menyampaikan salam untukmu. Allah langsung menyampaikan salam melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan Allah telah memberikan jaminan kepadamu, telah membuat hal itu kemudian membuat bahagia Sayyidah Khadijah yang sedang lemah. Ia tersenyum, menangis haru pada saat itu. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ketika hidupnya sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang sangat kaya. Tapi ketika sudah menjadi istri Rasul, seluruh kekayaannya ia berikan untuk biaya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga suatu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah dalam keadaan lelah, ia kemudian membaringkan kepalanya di pangkuan sang istri, yakni Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Rasul dalam keadaan lelah kemudian tertidur di pangkuan ibunda Khadijah, maka tak terasa melelehlah air mata dari ibunda Khadijah hingga, wahai Khadijah istriku yang kusayang, ada apa? Apakah kau bersedih karena kekayaanmu habis untuk perjuanganku, untuk dakwahku? Wahai Khadijah istriku, apakah kau bersedih karena kaummu kini mengucil belum bersama diriku, tapi kini kaummu telah mengucilkanmu, kaummu telah menghinamu. Wahai Khadijah, apakah kau bersedih karena ini semua? Lantas ibunda Khadijah radhiyallahu anha menjawab, ya Rasulullah, suamiku, bukan itu yang aku sedihkan, bukan itu yang aku tangisi. Lantas apa, kata Rasulullah, yang kau tangisi? Aku cuma membayangkan, aku cuma berpikir, saat ini aku masih hidup, apapun yang ku miliki akan kuupayakan untuk kuserahkan demi risalahmu. Tapi aku berpikir, bagaimana kelak jika aku sudah meninggal? Siapa yang akan membelamu? Siapa yang akan membiayai? Sontak semakin menjadi ibunda Khadijah menangis. Jika kelak aku sudah meninggal ya Rasul, jika kelak aku sudah tiada, wahai suamiku, jika engkau membutuhkan biaya untuk dakwahmu, maka gali saja kuburku. Jika masih ada tulang belulangku, juallah tulang belulangku untuk biaya dakwah. Di masa hidupnya pun pernah ada yang bertanya kepada ibunda Khadijah, ya Ummal Mukminin, wahai ibu dari orang-orang yang beriman, ya Khadijah, apakah engkau tidak menyesal
ketika engkau sudah menikah dengan Nabi Muhammad, apakah engkau tidak menyesal ketika menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dulu engkau adalah orang yang senantiasa berbahagia, bergelimang harta, engkau adalah wanita terhormat, terpandang di kaummu. Tapi kini engkau hidup dalam keadaan miskin, kau hidup dalam keadaan susah. Apakah engkau tidak menyesal? Maka sontak Ibunda Khadijah menjawab, sejak aku menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kupikirkan bukan bagaimana aku bisa mendapatkan kebahagiaan darinya. Yang kupikirkan hanyalah bagaimana aku bisa membahagiakan suamiku. Assalatu wassalamu alaikum ya ummana Khadijah. Assalamu alaikum ya ummana Khadijah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Wa ana azwajika wa dhurriyyatika wa ahli baitika ya Rasulullah. Ibunda Khadijah, dia adalah wanita yang luar biasa. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalwat dan uzlah di Jabal Nur di Gua Hira, maka Ibunda Khadijah lah yang setiap hari mengantarkan makanan dan perbekalan Rasulullah yang jauh, berjalan kaki tanpa menggunakan unta atau kendaraan apapun. Dari rumah, di samping Masjidil Haram, di dekat Masjidil Haram, berjalan kaki sampai pada Jabal Nur. Seorang wanita yang saat itu sedang mengandung, yang saat itu sedang hamil. Setiap hari menanjak, yang saat itu pula jalan menuju Jabal Nur, menuju Gua Hira. Belum ada traf, belum ada tangga anak tangga menuju tempat tersebut, tempat di mana sang suami tercinta mengasingkan diri. Ia tetap setia, walau ia tidaklah muda, walau ia bukanlah seorang gadis. Tapi terus setia untuk khidmat kepada suami yang membawa risalah Allah, yang berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita-kita saja yang masih muda, dalam kondisi tidak sedang hamil, dan juga ketika saat ini sudah banyak masyarakat sekitar Jabal Nur yang secara swadaya mereka membuat anak-anak tangga sampai ke Gua Hira. Kita merasa lelah. Banyak orang yang tidak sanggup untuk mencapai Gua Hira. Tapi bagaimana jika kita bayangkan, karena tahun 2005 traf itu belum ada. Tahun 2005 saja traf itu belum ada. Tidak seperti sekarang. Jadi naik ke Jabal Nur masih dari batu ke bebatuan. Tapi kecintaan dan ketulusan dari khidmat seorang wanita solihah
dari keimanan yang begitu tangguh luar biasa. Maka kunci menghadapi segala ujian hidup adalah kepasrahan kepada Allah, keimanan kepada Allah. Karena walaupun tubuh kita kuat, tapi kita memanjakan diri dengan kenikmatan duniawi, maka kita akan menjadi orang yang apatis. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan beban dalam kehidupan kita di luar kemampuan kita. Sesungguhnya Allah telah mengukur bagaimana kekuatan kita untuk menanggung dan menghadapi sebuah ujian. Tapi ego kita lah yang telah mengalahkan kita, melemahkan kita, bahkan melemahkan iman kita, seolah-olah kita sampai tidak yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang mengandalkan akal logikanya saja. Banyak manusia yang justru membakar egonya dengan nafsu. Banyak manusia yang nafsunya membakar keimanannya, menghanguskan keimanannya. Memang ada sebagian orang yang mampu mengendalikan nafsunya, tapi begitu banyak manusia yang justru nafsunya membakar keimanannya. Sehingga walau kekuatan tubuhnya dipandang masih sehat, masih kuat, masih kekar, tapi karena ego dan nafsunya yang dibesarkan, yang terus dipupuk, sehingga bukan dia yang mengendalikan ego, tapi nafsunya yang telah menghanguskan keimanan. Dari hikayat-hikayat orang-orang yang soleh dan solehah seperti Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, patut untuk kita pelajari supaya kita tidak terlena dengan kenikmatan dunia. Karena ketika beliau diberikan kenikmatan dunia berupa popularitas, berupa kehormatan di tengah-tengah kaumnya, berupa kekayaan yang berlimpah, tapi itu semua tak menghalanginya untuk mendapatkan ridho sang suami, karena ia yakin ridhonya Allah ada padanya. Terlebih suaminya adalah orang yang menjadi junjungan seluruh alam semesta. Terlebih suaminya adalah seorang nabi dan rasul, kekasihnya Allah. Kalaupun tidak, maka tetap saja beliau akan tetap khidmat dan hormat kepada sang suami. Karena memang seperti itu akhlaknya yang mulia. Mari kita teladani dari hikayat-hikayat orang-orang yang soleh. Seperti halnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan dalam surah Hud ayat 120 kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradihi wa ma'na. Wahai nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah aku ceritakan semua kisah-kisah para nabi dan rasul yang terdahulu kepada engkau. Rasulullah diceritakan tentang orang-orang soleh sebelumnya, di antaranya para nabi dan rasul. Bukan cuma para nabi dan rasul saja yang Allah kisahkan, dari kalangan umat terdahulu pun banyak yang Allah kisahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Rasulullah diceritakan tentang kisah-kisah dari hamba-hamba Allah yang takwa, yang soleh dan juga solihah? Selain Nabi dan Rasul, ada seorang waliyatullah, Sayyidah Maryam, Sayyidah Asiyah, dan yang lainnya. Istri Nabiullah Imran juga ada
diceritakan. Tentang istri Nabiullah Ibrahim juga diceritakan. Itu bukan nabi, bukan rasul, tapi wanita salihah. Allah ceritakan pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah, fadilah ketika kita mendengar dan mempelajari hikayat, manakib tentang orang-orang saleh. Ma nusabbitu bihi fuadak, kata Allah kepada Rasul, supaya aku meneguhkan keyakinanmu, meneguhkan dadamu, menenangkan engkau, meyakinkan engkau. Dan di dalam kisah-kisah tersebut, waja'aka fi hadhil haqqu, terdapat kebenaran. Kebenarannya Allah yang hakiki, yang Allah berjalankan melalui hamba-hambanya yang soleh. Dan kita dapat mengambil pelajaran supaya kita mengetahui tentang kebenaran Allah Ta'ala. Wa mau'izatun, dan juga nasihat. Di dalam hikayat-hikayat orang soleh ada nasihat bagi diri kita secara tersirat. Wa dzikra lil mu'minin, dan juga ada peringatan, tapi hanya bagi orang-orang yang beriman yang dapat mengambil hikmah dan manfaat serta fadilah dari cerita itu. Orang-orang yang tidak memiliki keimanan yang kuat, orang-orang munafik, walaupun mengaku Islam, tapi ketika jiwanya munafik, maka mereka akan anti dengan hikayat orang-orang soleh. Hikayat Rasulullah yang ada di dalam kitab Maulidir Rasul, enggan untuk mempelajarinya, enggan mendengarkannya, enggan mengikuti pembacaan, untuk menyimak saja atas kitab-kitab hikayat Rasulullah, sejarah Rasul, sirah nabawi, kitab maulid, enggak mau. Ketika sebelum pengajian setiap malam Jumat kita membaca sirah nabawi, banyak orang yang enggan untuk duduk lebih dulu datang di majelis maulid, untuk ikut serta, walaupun tidak faham, walaupun tidak bisa membacanya, tidak punya kitabnya, cukuplah duduk saja. Tapi banyak yang enggan, bahkan punya sekalipun tidak mau membukanya, itu banyak. Maka yang seperti ini saya khawatir dikategorikan sebagai orang-orang yang kufur nikmat, orang munafik. Saya khawatir, apalagi jika membid'ahkannya, jelas munafiknya. Membencinya jelas munafiknya. Duduklah lebih awal untuk kita bisa menyimak, mengikuti pembacaan. Ketika orang ada yang membacakan kitab sirah nabawi, kita berada bersamanya, diamlah menyimaknya sambil bersalawat kepada Rasulullah SAW dan keluarganya. Jangan sibuk dengan setan gepeng yang selalu dibawa kemana-mana. Jangan kita kalah dengan ponsel, malah ngobrol dengan samping kanan kirinya, tidak meresapi, tidak menghadirkan jiwa kita mendekat kepada Rasulullah SAW. Ketika dibacakan manaqib ahlul baiti Rasul, manaqib para awliya, manaqib para ulama, manaqib sholihin, banyak yang antipati, malas mendengarkannya. Maka orang yang seperti ini, sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, lahum qulubul la yafqahuna biha, diberikan kolbu tapi tidak bisa menggunakannya, tidak mau, enggan menggunakannya untuk memahami apa yang diinginkan Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, diberikan mata tapi tidak mau membaca dari ayat-ayat Allah yang tersurat ataupun yang tersirat. Walahum adhanul la yasma'una biha, diberikan telinga, enggak mau mendengarkan nasihat, tidak mau mendengarkan petunjuk. Ulaika kal an'ami, orang yang seperti ini adalah bagaikan hewan ternak. Walaupun menggunakan peci, walaupun menggunakan baju bagus, walaupun menggunakan kerudung, hijab, pakai niqab atau apapun, walaupun memegang tasbih, tapi antipati dengan itu semua.
maka itu kebohongan. Walaupun memegang Al-Quran sekalipun, tapi antipati dengan itu semua, itu kedustaan, itu kemunafikan. Sadarlah. Balhum adal, bahkan kata Allah, bahkan lebih buruk daripada hewan ternak. Banyak orang yang dekat dengan orang-orang soleh. Banyak manusia yang sering mendapatkan nasihat, tapi nasihat itu tidak diikuti, tapi nasihat itu tidak diindahkan, bahkan sumber nasihat itu tidak dipedulikan. Maka kal an'am yang seperti itu, bagaikan hewan ternak, balhum adal, kata Allah, bahkan lebih buruk lagi. Maka berhati-hatilah ketika Allah hidupkan kita di antara hamba-hambanya yang membawa kelanjutan risalah daripada Nabi dan Rasul sebagai pewarisnya, yang menjadi pewaris dari para Nabi dan Rasul dalam membawa risalahnya Allah. Tapi kita tidak mau mengikutinya, kita anti untuk terus mendulang ilmunya, kita tidak menghormatinya, tidak menghargainya, kita tidak bersyukur berarti kepada Allah. Di satu sisi, di tempat yang lain banyak orang yang sulit untuk mendapati seorang guru yang alim, yang soleh. Tapi jika di antara kita ada yang dihidupkan oleh Allah dimanapun berada, kemudian kita berada di tengah-tengah atau di sekitar orang-orang yang alim dan soleh, hamba-hamba Allah yang alim dan soleh, tapi kita enggan yang padahal benar akidahnya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, para kiai-kiai nahdiyin, ulama-ulama nahdiyin, tapi kita enggan untuk duduk bersama mereka, maka berarti kita termasuk orang-orang yang kufur atas nikmatnya Allah. Maka nanti di akhirat, bahkan di dalam kubur, di alam barzakh, akan menjadi orang yang paling menyesal. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita pelajari hikayat-hikayat orang-orang soleh terdahulu. Bahkan selayaknya ketika kita tahu, kita coba sampaikan, ceritakan kebaikan-kebaikan orang-orang soleh kepada orang lain, supaya banyak manusia yang mereka merasa ingin menjadi orang yang lebih baik lagi. Jangan kita justru terlalu banyak menceritakan keburukan-keburukan yang sehingga manusia akan menjadi kebal dan tidak punya rasa malu menghadapi keburukan, yang akhirnya banyak manusia yang melakukan keburukan secara terang-terangan dan bahkan berbangga diri, merasa aman dan tenang menceritakannya kepada orang lain, padahal itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaiknya kebaikan-kebaikan itulah yang akan menjadi syiar-syiarnya Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khair lahu 'inda rabbih. Atau kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. Siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, tanda-tanda kekuasaannya Allah, tentang syariatnya Allah, tentang jalan hakikinya Allah Ta'ala, maka sesungguhnya itu keluar dari kalbu yang bertakwa. Artinya itu muncul dari orang-orang yang bertakwa. Wa may yu'azzim hurmatillah, dan siapa orang yang mengagungkan segala sesuatu yang dihormati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, termasuk orang-orang soleh, orang-orang alim, para aulia Allah, dimuliakan oleh Allah, ahlul Quran, ahlul ilmi, ahlul ibadah, orang-orang takwa, orang-orang soleh, orang-orang yang tawadu, yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita memuliakan mereka, mengagungkan mereka, sesungguhnya itu lebih baik bagi kita dibandingkan apapun. Daripada kita tidak memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, lebih baik kita menunjukkan rasa hormat dan memuliakan segala sesuatu yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terus membukakan jalan-jalan kebaikan, jalan cinta, jalan cahaya kepada kita sekalian, memberikan kesabaran, ketenangan, kekuatan iman, Islam, takwa, ihsan. Janganlah kita selalu memupuk cinta atas dunia, hubbud dunia, egoisme,
itu hubbud dunia, popularitas dunia belaka, kekayaan dunia belaka, kenikmatan dunia saja. Tapi selayaknya harus kita tuju lebih utama adalah bekal akhirat. Bagaimana cara untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, keselamatan dunia wal akhirah. Teruslah menabung, dan menabung jangan pernah merasa cukup. Menabung amal soleh, menabung pahala. Jangan menyepelekan kebaikan sekecil apapun, dan jangan pula menyepelekan dosa sekecil apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihim ajma'in. Allahumma anqulna wal muslimin minasy syaqawati ila sa'adah wa minan nari ila al jannah wa minal adzabi ila rahmah wa minadh dhunubi ila al maghfirah wa minal isaati ila al ihsan wa minal khawfi ila al aman wa minal faqri ila al ghina wa minadh dhulli ila al izzi wa minal ihanati ila ar rahmah wa minadh dhayqi ila as sa'ah wa minasy syarri ila al khair wa minal usri ila al yusri wa minal idbari ila al iqbal wa minas suqmi ila as sihhah wa minas sukhti ila ar ridha wa minal ghaflati ila al ibadah wa minal fatrati ila al ijtihad wa minal khawfi ya Allah wa minal bid'ati ila sunnah wa minal jawri ila al adli. Allahumma a'inna ala dinil islam bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wa ala al amal bit tawfiq wa ala jami'i dhalika bi lutfikal mufdi ila ridakal munhi ila jannatikal mashhub dhalika bin nadhri ila wajhikal karim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbah, Ya Rabbah, Ya Rabbah, Ya Ghawthah, Ya Ghawthah, Ya Ghawthah, Ya Akramal Akramin, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Mawahibil Izam. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiqa limahabbika minal a'mali wa sidqat tawakkuli bika wa husnal dhanni bika wal ghunyata amman siwak. Ilahana ya latif ya razzaq ya wadud ya wahhab. Nas'aluka ta'ahhulan bika wa istighraqan fika ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meleburlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hakiki. Tapi jangan sampai kita sering kali mengungkapkan seolah-olah kita ingin melebur kepada Allah, ingin meleburkan diri kita fana akan cintanya Allah, tapi kita sendiri meleburkan tangga-tangga menuju keridhaan Allah. Kita telah menghancurkan wasilah, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an wajahidu ilahil wasilah. Berupayalah kalian untuk sampai kepada Allah dengan mencari wasilah-wasilah perantara-perantara yang menyampaikan kepada Allah. Jangan sampai kita manis di bibir seolah-olah meminta kepada Allah untuk bisa meleburkan jiwa kita, untuk meleburkan hasrat keinginan kita kepada Allah, meleburkan tujuan kita kepada Allah, tapi kenyataannya kita justru menghanguskan wasilah-wasilah atau sesuatu yang Allah jadikan sebagai pintu-pintu cinta, pintu rahmat, pintu keberkahan Allah.
Jangan sampai kita berkata ingin menyelami Allah Ta'ala dalam bahtera ridhonya, akan tetapi kita telah membakar alat selam yang seharusnya kita bisa menyelam ke dalamnya, atau kita telah menghilangkan air-airnya, air kesejukan tersebut, yang sehingga bagaimana mungkin akan dikatakan menyelam jika ternyata airnya pun tidak ada. Kita menguras lautnya sehingga hilang, membocorkan kapalnya. Jangan sampai menjadi orang-orang yang hanya menghayal. Saya juga mengajak kepada seluruh kaum muslim muslimat dimanapun berada, di belahan bumi manapun, insyaallah pada hari Sabtu malam Ahad, hari Sabtu malam Ahad bertepatan dengan malam 17 Ramadan, malam nuzulul Quran, kita mengajak kepada seluruh saudara-saudariku muslimin muslimat dimanapun berada, belahan bumi manapun, kita bersama-sama melaksanakan khatmil Quran serentak, tapi disesuaikan dengan waktu di Karawang. Artinya setelah pelaksanaan sholat tarawih di majelis kita waktu Indonesia Barat sekitar jam 9, jam 21 malam kita selesai dari pelaksanaan tarawih. Insyaallah jam 21 malam Ahad ini 17 Ramadan, malam 17 Ramadan kita akan serentak melaksanakan khatmil Quran. Jadi silahkan teman-teman untuk mengisi list pemilihan juz, daftar juz di link fanpage Majelis Ahbab Rasul Indonesia di Facebook. Silahkan ngelis, boleh, ini untuk umum siapa saja, seluruh dunia, silahkan di wilayah masing-masing, di kotanya masing-masing, di daerahnya masing-masing, untuk mengajak keluarganya semuanya, kemudian dipilih juz berapanya, dan coba dipilih koordinatornya siapa untuk menggerakkannya, menjadi penggeraknya siapa yang menjadi koordinatornya, kemudian nanti didaftarkan di link Facebook, di fanpage Majelis Ahbab Rasul Indonesia ini. Ajak sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan target kita minimal 1000 orang, artinya 1000 juz akan kita hatamkan bersama pada malam itu. Semoga Allah mengangkat wabah ini dari dunia. Semoga Allah menjadikan bacaan Quran kita menjadi nilai bekal terbaik nanti di akhirat, karena kata Allah, ahlul Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran ahlullah. Orang yang ahli Al-Quran adalah ahlinya Allah. Ia adalah orang dekatnya Allah, orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan yang masih tersisa, sebagiannya kita sudah memasuki sebagian daripada Ramadan yang kedua, maka saya mengajak, yuk kita targetkan minimal dalam satu Ramadan ini kita khatam 1 kali khataman Quran pribadi, atau yang bisa melaksanakan 2 kali khataman Quran, atau yang bisa membaginya menjadi 3, berarti 3 kali khataman Quran, 1/10 hari khatam, atau setiap seminggu sekali khatam Quran, atau setiap 3 hari khatam Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahlinya, sebagai orang dekat Allah, kekasihnya Allah, orang kepercayaannya Allah, sehingga kita akan menyiapkan bekal syafaat nanti di akhirat. Selain dari syafaat Rasulullah, Al-Quran juga akan menjadi syafi'an yaumal qiyamah, akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat, di saat tidak ada syafaat kecuali syafaatnya Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada syafaat dari Al-Quran. Mari kita terus berupaya untuk memiliki target
khataman Al-Quran berulang kali. Ingat tanggal 17 Ramadan, malam tanggal 17 Ramadan, Sabtu malam Ahad, waktu Indonesia Barat, jam 21 malam. Sabtu malam Ahad jam 21 malam, ba'da tarawih di waktu Indonesia Barat. Ya, silahkan, mungkin di wilayah yang lain, di Jerman, di Amerika mungkin berbeda, yang di Saudi, kemudian di Qatar, di Mesir, di Maroko, di Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, ya, di Tiongkok, kemudian juga di Uzbekistan, di Bukhara, dimanapun mungkin berbeda, tapi kita bisa menyamakannya melalui tayangan internasional live streaming di Ahbab Rasul Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai saudara seiman dunia wal akhirah dalam keimanan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum wa afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.